सप्रेम जयजीव प्रिय आत्मन आमर जोगदर्शन शास्त्र महर्षि पतंजलिंकर जो आलोचना चक्र को आम आनीचु प्रत्येक सूत्र गुड़ी को विस्तारित भाव में आपण मानकर पाखरे सहज सरल भाव में किमिति ताको व्याख्यान करी हबो सही उद्देश्य नहीं आमर यही कार्यक्रम। तो गत थर आम आलोचना करूँ 14 नंबर सूत्रर जोटा थिला तेहाद परिताप फला पुन्ना पुण्य हेतुत्वात्। ये हूँ साधन पादर 14 नंबर सूत्र। से जो विषयटी थिला जो आमर जो कर्म एवं कर्म द्वारा जो फल प्राप्ति हुए सी फलरू कौन हुए ना जाति आयु भोग एवं जाति आयु भोग पर जाति आयु भोगरू पुणी उत्पन्न हुए पाप पुण्य। पाप पुण्यर जो विषय से पाप पुण्य द्वारा साधक मनरे जो भली दुख आ कष्ट आसे से विषय आम आलोचना करूँ। ठीक सेमिति ता पर सूत्र जोटा आज आलोचनार विषय ताहा होउची जे परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरुदाच्य दुखमेव सर्वविवेकिन। प्रिय आत्मन ये सूत्रटीर जो पूर्ण भाव में देखा जे आम जी आलोचना करिबा परिणाम विषय रे जानिछंती जे प्रत्येक कार्यर जो कार्यर जो फल सेटा ही होची तार परिणाम। तार से परिणाम जदि पुणी ता भितर रहीला ताप संस्कार वृत्ति होची परिणाम द्वारा जो भली ताप सृष्टि हुए से जो फल पुणी से पुणी ताप संस्कार आ गोटे एक प्रकार अच्छी पुणी तापर आसुची से जो दुख आ गुण ये जो गुण वृत्तिक गुणभित्तिक भी मध्य दुख साधक मनरे आसे जो साधक को कहुची विवेकी। तो जो साधक साधन करी करी विवेकी स्तर को आसीछंती अर्थात तांकर मन पर साधन द्वारा जो निर्मल होबा को जाउथुबो पर से जो तांकर कर्म संस्कार गुड़ी को करूथुबो से कर्म संस्कार गुड़ी करीगला परे कर्म संस्कार ये जो सूत्र रोची जे तापर भी मध्य विवेकी मानकर मध्य एक प्रकार दुख आसे। से दुखटी कौन ना से दुख होची परिणाम प्रत्येक कार्यर जो परिणाम विषय रे जो चिंतन करे मनन करे कार्यर परिणाम किमिति होब से परिणाम चिंतन रे जो ताप सृष्टि हुए जो विवेकी मानकर साधक मानकर सी ताप जो सृष्टि हुए जे किमिति फल होबो किमिति आमे पाई परिबा एई भली जो परिणाम चिंतन रे साधक मनरे से जो दुश्चिंता ता मनरे जागृत हुए। एई जो दुश्चिंता बा चिंतन करू करू साधकर क्षति कौन से चिंतारू तांकर साधकर कौन क्षति हो ना दुश्चिंतारू साधकरे कौन हुए शारीरिक कष्ट सहित तांकर मानसिक स्तर भी मध्य कष्ट हुए। से जो मानसिक कष्ट होउची आपणकर दुश्चिंता कले जमती मनरे कष्ट हुए सेमती मस्तिष्कर भी मध्य प्रत्येक जो आमर मस्तिष्क मध्य कष्ट गुड़िक अच्छी से भी मध्य परपर दुर्बल हो जाए। ये जो दुर्बल हो जावा द्वारा इमिति परिणाम चिंता करू करू भी मध्य साधक मानकर भी मध्य आसे जे इमिति दुश्चिंताग्रस्त हो जे तांकर मानसिक अवस्था जो बदली जीव मानसिक अवस्था जो दुश्चिंताग्रस्त होवा द्वारा से पागल मध्य हो जाई पारंती मस्तिष्कर कष्ट गुड़िक नष्ट होबा को लगे। ये एक प्रकार ताप आउ आसुची तापरू संस्कार ये भी मध्य विवेकी मानकर आसे
ଏ ତାପ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାପ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ ସିଏ ଯେଉଁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ତାର ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ଦୁଃଖଟିକୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖଟାକୁ ସେ ତା ନିଜ ଭିତରୁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ଜର୍ଜରିତ ମାନେ ନିଜେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଳି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତା ମନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଘଟିଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଘଟିଯାଇଛି ବା ଆଗକୁ ଘଟିବ ଏଇଭଳି କର୍ମଚିନ୍ତନରେ ତାର ଯେଉଁ ତାପ ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଗୁଣବୃତ୍ତି ଏ ଗୁଣବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୁଣବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଦୁଃଖ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆସେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ଯଦି ସତ ରଜ ତମ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି ସତ ଗୁଣରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେମିତି ଏକ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପୁଣି ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ପୁଣି ସେ ନଷ୍ଟ କରେ କିଏ ନା ରଜଗୁଣ ଯିଏ ସେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ସତଗୁଣରେ ଚାଲିବାଟା ଠିକ୍ ନା ରଜଗୁଣରେ ଚାଲିବା ଠିକ୍ ନା ତମ ଗୁଣରେ ଚାଲିବା ଠିକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତିନୋଟି ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ କରେ ସେ ହେଉଛି ସତ ରଜ ତମ ସେଇ ସତ ରଜ ତମ ଭିତରେ ସାଧକ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମଟିକୁ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରିପାରିଲେ ଯଦି ସେ ସତର ଯଦି କାମ କଲା ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ କ୍ଷତି ସଂସାର ବିଚାରରେ ଯଦି କାମ କଲା ସତଗୁଣର କ୍ଷତି ଆଉ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରମୁଖୀ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳେ ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁ କେଉଁଥିରୁ ନା ଗୁଣରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଗୁଣ ବିରୋଧାଚ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାଧକ ବା ବିବେକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରିଣାମ ତାପ ତାପ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦୁଃଖ ଗୁଣ ଯେଉଁଭଳି ଗୁଣ ଭିତରୁ ଯେଉଁଭଳି ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ଏଇଭଳି ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ସନ୍ତାପେ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ଏଇଭଳି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାପ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଥିରେ ସାଧକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସାଧନ କାଳରେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକୀ ସେମାନେ ସାଧନ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିବେକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିବେକ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ପରେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଗଲା ପରିଣାମ ତାପ ତାପ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ ଗୁଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିବ ସାଧକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ବିବେକୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଦୁଃଖରୁ ସେ ବାହାରି ପାରିବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ସେହିସରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧନ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବଦୁଃଖାନାଂ ହାନିରସ୍ୟ ଉପାଚତେ ଚେତସ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟିରେ ଯେଉଁ ଗୀତାର ଯେ ରହିଛି ଇଏ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକ ଯଦି ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର
ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତିଆରି କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ବିବେକୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ଯେଉଁ ସାଧନ, ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି ରହିପାରିବ ନା ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ ସାଧନରେ ଯେଉଁଟାକି ତଦାଦୃଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥାନମ, ଯେଉଁଟା ଯୋଗରେ ରଖାହେଇଛି ଯେ ତଦାଦୃଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥାନମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧକ ରହିଲେ, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଯାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଘଟେ, ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସଦାବେଳେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେଉଁ ସାଧକ, ଯେଉଁ ବିବେକୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସେ, ସେ ସଂସାରରେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତର ଅନୁଭବ ବା ସମାଧିସ୍ଥର ଅନୁଭବ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ଯେଉଁ ଉପାୟ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ସଂସାରରେ ରହି ସେଇଭଳି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନ। ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବେକୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁଟା ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିବେକୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହିଲେ ସେ ନିଜକୁ ସେଇଥିରୁ ଓହରି ପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସତେଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା କେବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହିଲେ ଆସେ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ଆଜି ମୁଁ 15 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଏହା ହିଁ ଆଲୋଚନା ରଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ବିବେକୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ରେମ ଜୟ।